کہ قادیانی مرزیوں کے خداؤں کے نام ہیں یلاش، کالا اور کالو۔ جی تو یہ سیرت المہدی نام کی کتاب میرے سامنے ہے، اور یہ قمر الانبیاء صاحبزادہ مرزا بشیر احمد ایم اے نے لکھی ہے، اور یہ مرزا غلام قادیانی کے بیٹے کا نام ہے، جس نے اپنے باپ یعنی مرزا غلام قادیانی کی سیرت اور کردار کے اوپر یہ کتاب لکھی ہے، جس کا نام ہے سیرت المہدی، اور یہ مرزیوں کی ویب سائٹ الاسلام.org کے اوپر بھی موجود ہے۔ اور یہ قمر الانبیاء صاحب ہیں جی، تمام انبیاء کا چاند، بشیر احمد ایم اے۔ اچھا جی، یہ کتاب ہے، اس کتاب کے شروع میں ہی آپ کو مرزا غلام قادیانی کی یہ تصویر بھی مل جائے گی۔ ہائے تیری شرمیلی آنکھیں، ہم مرزیوں سے افسوس کا اظہار کرتے ہیں، اور بڑا ہمیں جناب بڑا افسوس ہوا ہے کہ مرزا صاحب کے ساتھ اس نے رجولیت کی طاقت کا اظہار کیا، اور مرزا صاحب کی پھر مقد سے 16 دن تک خون آیا، اور یہ خود تمہاری کتابوں کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے، مقد پچھواڑے کو کہتے ہیں۔ اور پھر مرزا صاحب پکار اٹھے، پٹی پٹی گئی، تو جناب آئیے جی پٹاری کھولتے ہیں۔ یہ پٹاری کھل گئی ہے، صفحہ نمبر 9 ہے جی۔ مرزا صاحب ٹٹیاں موتر کرتے ہوئے اس دنیا سے چل بسے۔ آج اس کا تذکرہ ہم نے کرنا ہے، پہلے ایک ٹٹی، پھر دوسری ٹٹی، پھر تیسری ٹٹی، پھر ٹٹیو ٹٹی۔ تو یہ ٹٹیو ٹٹی کی آج داستان ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہاں پر میرے الفاظ کڑوے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ سچ ہے۔ یہ پٹاری جو میں نے آپ کے سامنے کھولی ہے بالکل سچ ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، رتی برابر بھی مبالغہ نہیں ہے۔ یہ کتابیں آپ کی ہیں، میری نہیں ہیں۔ آئے ہائے، مرزا صاحب کی کتابیں جب تک رہیں گی تو مرزئی ذلیل ہوتے ہی رہیں گے۔ دعا کریں کہ یہ کتابیں جو ہے نا کہیں پہ غرق ہی ہو جائیں۔ مولوی جھوٹ بولتے ہیں، نہیں جی مرزا جی تو ٹٹیاں کرتے نہیں مرے تھے۔ حضرت مسیح علیہ شلوار یعنی مرزا قادیانی اسہال کی بیماری سے سخت بیمار ہیں۔ اسہال ٹٹیوں کو کہتے ہیں جی، پیچس، لوز موشن، پخانے، ٹھیک ہے جی۔ میں نے تمام زبانوں کے اندر اس کی ٹرانسلیشن کر دی ہے، اور حالت نازک ہے، اور ادھر معالج اور دوسرے لوگ کام میں لگے ہوئے ہیں۔ جب میں نے پہلی نظر حضرت مسیح علیہ شلوار کے اوپر ڈالی تو میرا دل بیٹھ گیا، کیونکہ میں نے ایسی حالت آپ کی اس سے پہلے نہ دیکھی تھی۔ کیونکہ پہلے بھی مرزا جی کو ٹٹیاں آتی تھیں، لیکن آج جو ٹٹیاں آئی ہیں اللہ مان والا فیض، ٹٹیاں کر کر کے حالت ایسی خراب ہو گئی ہے کہ دل ہی بیٹھ گیا ہے کہ یہ کیا ہونے کیا لگا ہے۔ اچھا جی، پھر آگے یہ نیچے جاتے ہیں۔ یہ مگر آپ اسی حالت میں تھے کہ گشی سی طاری ہو گئی اور نماز کو پورا نہ کر سکے۔ ٹٹیاں ہی اتنی کی کہ جناب اب گشی طاری ہو گئی ہے، اور دیکھے جاتے وقت نماز تک نصیب نہیں ہو رہی۔ پھر نیت باندھی، مگر مجھے یاد نہیں کہ نماز پوری کر سکے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور پھر قلم دعات منگوائی ہے مرزا جی نے، اور قلم جو ہے نا گھسٹتا ہی چلا گیا ہے، اور لکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ آخری تحریر جس میں غالباً زبان کی تکلیف کا اظہار تھا، زبان بھی اب کھینچ لی اللہ نے، زبان گدی سے کھینچ لی اللہ نے، بولنے کی طاقت بھی نہیں رہی، اور پہلے تو ٹٹیاں تھی، اب ساتھ گرگرا بھی شروع ہو گیا ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، بڑا افسوس ہوا ہے مجھے جی۔ گرگرا میں کوئی آواز نہیں تھی، آواز تو وہی اللہ نے بٹھا دی تھی پہلے ہی، آواز کیسے ہوتی؟ جب اللہ جو ہے نا کسی کو پکڑ لیتا ہے اس کے حلق سے تو پھر وہ چھڑا تو نہیں کچھ سکتا۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ دیکھیں جی، ڈاکٹر محمد حسین صاحب لاہوری نے آپ کی چھاتی میں پستان کے پاس انجیکشن یعنی دوائی کی پچکاری کی، جس سے وہ جگہ کچھ ابھر آئی۔ ہوئے 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 ہوئے، جاتے ہوئے بھی اتنا ظلم اور ستم مرزا جی کے اوپر ہو رہا ہے، اور گرگرا کا سلسلہ جاری ہے۔
बंद थोड़ी होना है, ये तो अल्लाह का लगाया हुआ गरगरा है। अच्छा जी, ये देखें जी, यहाँ से बाकायदा तौर पे मिर्ज़ा कादियानी की मौत कैसे हुई, यहाँ से वाक़या शुरू होता है। पढ़ें आप, आपके सामने। लो जी, वाक़या यहाँ से शुरू होता है कि मसीह मऊद अलैहि शलवार, मसीह मूद, हाँ, अलैहि शलवार पहला दस्त खाना खाने के वक्त आया। ओहो, दस्तों से बात शुरू हुई है जी, के वक्त आया। अब ये पॉइंट नोट करें जी, ये हमारे मुसलमान भी ये देखें, बड़ी तवज्जो वाली बात है ये, खाना खाने के वक्त। अच्छा जी, आगे जी, कुछ देर के बाद आपको फिर अब पहली टट्टी आ गई है, ये गिनती शुरू हो गई है भाई। मर्दैयो, कलम दुआत निकाल लो और ये नोट करो। अच्छा जी, गालबन एक या दो टट्टी तो खाना तशरीफ ले गए और मेरी चारपाई पर ही लेट गए। लो जी, अब जोफ इतना था टट्टियां करके, ओहो, चारपाई पर ही लेट गए। सफ़ा नंबर 11 के ऊपर जी, इतने में आपको एक और टट्टी आप खाना ना जा सकते थे, ठीक है जी, लटरीन जाना मुश्किल हो गया। तो अब नुसरत जहां बेगम ने क्या किया कि चारपाई को ही वो टट्टी खाना बना दिया। वो हम जो नारा लगाते हैं ना, दो लकड़ियां दो काने, मिर्जा मरिया टट्टी खाने, वो ये है जनाब, ये है वो हवाला। नाराज मत होइएगा, मुझे पता है आपने नाराज हो जाना है। तो अब ये लटरीन आपके चारपाई के करीब ही आ गई है जी, उस चारपाई को लटरीन बना दिया गया। वो नुसरत जहां बेगम ने पास कोई दाबड़ा वगैरह रख दिया कि मिर्जा जी इधर ही बैठ के आप रफ़ा हाजत करें, आपके ऊपर जोफ तो बड़ा ही तारी हो गया, अब क्या करें, अल्लाह की करनी ऐसी है, करतूतें आपकी, अब जो आपने किया था, जो बोया था, वो अब काटना तो है ना। आप वहीं बैठकर फारग हुए और फिर लेट गए। अब देखिए, जिधर टट्टियां कर रहे थे उधर ही फारग हुए हैं, ये देख लें आपके सामने, उधर ही बैठ के उधर ही लेट गए। एक और दस्त आया और फिर आपको कै भी साथ, ये देखें जी, कै भी, दस्त और कै जब आती है तो इसको कहते हैं हैजा। हैजा किसी भी दुनिया के किसी भी डॉक्टर से पूछ लें कि हैजे की अलामतें क्या होती हैं, वो आपको बताएगा कि पोटियां भी आती हैं, साथ उल्टियां भी आती हैं, साथ कह भी आनी शुरू होगी। और ये वो ही हैजा था जो मिर्जा कादियानी की मुंह मांगी मौत है। मिर्जा ने कहा अगर मैं झूठा हूं, कज़ाब हूं, तो वो भाई हैजे का शिकार होकर मैं मरूं। तो ये वो ही मिर्जा जो है ना, अपने मुंह मांगी मौत का शिकार हुआ। अब जब कैद से फारग हुए तो इतना जोफ था कि वहीं पुश्त के बल चारपाई के ऊपर गिर पड़ा मिर्जा और सर उसका टकराया। ओए होए, हालत दुगरगूं हो गई, हाय, फंस गई जान शिकंजे अंदर, फड़ो जी मर्ज़इयो, फड़ो 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 फड़ो। अब मिर्जा जी ने कहा कि देखा, मैं कहता था मेरी हालत खराब होनी है, मेरे मरते वक्त जो है ना, अल्लाह ने मेरी शाहरग पकड़ लेनी है। ये वही है जो मैं कहा करता था, हाँ कहा करता था कि मैं वो भाई हैजे का शिकार हो जाना है, मरते वक्त मुझे जो है ना वो टट्टियां और उल्टियां आनी है, बड़ी बुरी हालत होनी है मेरी। ये वही है जो मैं कहा करता था। वालदा साहबा ने फरमाया, हाँ वालदा साहबा ने ये भी फरमाया, वालदा साहबा से मुराद वो नुसरत जहां बेगम है, ये भी फरमाया कि जब हालत खराब हुई और जो बहुत हो गया तो मैंने कहा मौलवी साहब, यानी हकीम नूरुद्दीन, ये वो ही है हकीम नूरुद्दीन जिसकी लोंडी है ये वालदा साहबा, यानी नुसरत जहां बेगम। अब ये देखें, वो याद आ गए, सज्जन याद आ गए हैं जी नुसरत जहां बेगम को, क्योंकि अब मिर्जा जी तो जाने लगे हैं, नुसरत जहां बेगम भी आज़ाद हो गई, हकीम नूरुद्दीन जिसकी वो लोंडी है। अच्छा जी, ये अगले सफ़े पे हम जाते हैं और सफ़ा नंबर 12 के ऊपर नीज हजरत वालदा साहबा ने यानी नुसरत जहां बेगम ने फरमाया कि हजरत साहब को यानी मिर्जा कादियानी को टट्टियों की शिकायत अक्सर हो जाया करती। ये पूरी जिंदगी टट्टियां लगी रही मिर्जा कादियानी को, जिससे बाज़-औक़ात बहुत कमजोरी हो जाती थी और आप उसी बीमारी से फोत हुए। ये देखें, पूरी जिंदगी टट्टियां लगी रही और टट्टियों की बीमारी से मिर्जा कादियानी फोत हुआ। या यल्लाश या यल्लाश या काला या कालू, रहम फरमा मिर्जा जी की हालत के ऊपर, रहम फरमा। जी दोस्तों, मैंने कोई मुबालगा नहीं की, मेरा अपना एक तर्ज बयान है। तर्ज बयान में हो सकता है आपको इख्तलाफ हो,
لیکن حقائق سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے. اس سے بھاگنا بھی چاہیں گے تو بھاگ نہیں سکتے. اور بڑی مہربانی اس کو قبول کر لیجئے گا. اور اب آئندہ سے یہ بات مت کہیے گا کہ مرزا جی ٹٹیاں کرتے ہوئے نہیں مرے تھے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.